ایرانی مظاہرین اپنا احتجاج جاری رکھیں، ہیلپ از آن دیئر وے۔ امریکی صدر یہاں کس قسم کی مدد کی بات کر رہے ہیں؟ کیا امریکہ ایران سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا ہے یا کسی فوجی کارروائی یا محدود فضائی حملے کو زیر غور لایا جا رہا ہے؟ اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایران نے پہلے سے ہی خبردار کیا ہوا ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں امریکہ کے تمام تر فضائی اڈے جو کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں موجود ہیں وہ جائز ہدف ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور اکبر باجوہ۔ حبیب صاحب، یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے اپنے کچھ فوجیوں کو ان اڈوں سے نکلنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرف کارروائی کی طرف کچھ پیش قدمی ہو رہی ہے؟ دیکھیے، انہوں نے ساتھ ایک شرط بھی لگائی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ آپ مظاہرے جاری رکھیں اور پھر ہم آئیں گے۔ اس وقت کی صورتحال جو تازہ ترین اس وقت تک سامنے ہے وہ یہ ہے کہ مظاہرے کم از کم ایک حد تک تو کنٹرول ہو چکے ہیں، اور امریکہ کی جو بھی دھمکی ہے ایران نے اس کا سخت جواب دیا ہے، اور اس پہ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں دکھائی، بلکہ ان کے جو ان کی عدالت کے سربراہ ہیں جو براہ راست رہبر کے نیچے کام کرتی ہے، سپریم لیڈر کے نیچے کام کرتی ہے، اس کے سربراہ کا نام ہے غلام حسین محسنی۔ غلام حسین محسنی صاحب جیلوں میں جا رہے ہیں، اور ایک جیل میں تو آج خبریں آ رہی تھی کہ وہ 5 گھنٹے تک رہے، اور وہ باقاعدہ ان لوگوں کے سامنے جنہیں پکڑا گیا ہے ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر تو آپ نے جلایا نہیں ہے، اگر آپ نے کسی کو کچھ نہیں کیا تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جلانے میں ملوث پایا گیا یا کوئی آگ لگانے میں یا کسی کو مارنے میں تو پھر اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو دیکھیے، اس طرح کی دھمکیاں جیل میں جا کے جب عدالت کا سربراہ دے رہا ہوتا ہے تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے نا کہ جو سپریم لیڈر ہیں ان کے آیت اللہ علی خامنہ ای، وہ کسی قسم کی نرمی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایران میں ایک کام جو پولیٹیکل گورنمنٹ کرتی ہے، یعنی صدر یا وزیر خارجہ جو بات کہتے ہیں، یکا ایک پتہ چلتا ہے کہ اس کو ویٹو کر دیا گیا ہے سپریم کاؤنسل میں، جو اگین اٹ ورکس انڈر دا سپریم لیڈر۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایران میں تو کوئی ایران کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اب اگر معاملات آگے بڑھتے ہیں اور ایران حسب معمول پھانسیاں دینا شروع کر دیتا ہے لوگوں کو، جیسا کہ پہلے بھی وہ دے چکا ہے، تو پھر تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ لیکن جو پریٹیکسٹ اس دفعہ بنایا جا رہا ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہمیشہ امریکہ کی طرف سے یا یورپ کی طرف سے دباؤ جو آتا تھا وہ خالصتاً ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ہوتا تھا، اور جو آخری حملہ ہوا وہ بھی ایٹمی ہتھیاروں کا یا ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اب دیکھیے کہ جو تبدیلی آئی ہے ویسٹ میں، یعنی امریکہ میں اور یورپ کے طرز عمل میں، وہ یہ ہے کہ ہم ایرانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے۔ اچھا، وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ نیریٹو شفٹ ہوا ہے، اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نیریٹو کو انہوں نے یا ان کے جاسوسی اداروں نے یا انہوں نے گراؤنڈ پہ بھی کچھ دیکھا ہوگا کہ اس نیریٹو کا ایران کے اندر انہیں فائدہ ہوا ہے۔ اچھا حبیب صاحب اور باجوہ صاحب، آپ بھی اپنا انپٹ دیجیے گا۔ یہ تو ایرانی اتھارٹیز شروع سے ہی بہت کلیئر تھیں اس حوالے سے کہ جو بھی شرپسند عناصر ہیں ان کو ہم فوراً سزائیں بھی دیں گے اور کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ احتجاج تو آپ کا حق ہے، پرامن طریقے سے کریں، لیکن آپ بلڈنگز کو، جو بھی سرکاری عمارتیں ہیں ان کو یا کسی املاک کو نقصان مت پہنچائیں۔ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ جو بھی نقصان پہنچانے والے لوگ تھے وہ امریکی یا اسرائیلی حمایت یافتہ تھے۔ پھر آپ نے بتایا کہ وہ خود جا رہے ہیں اور بڑی کوئک جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں وہ بہت کوئک ہیں۔ ایک بندے کا نام سامنے آ رہا ہے، عرفان سلطانی، کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور صرف 2 دن کی کارروائی کے بعد ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ تو یہ جو اتنا کوئک وٹ ایور وی کین کال اٹ کہ جسٹس پرووائڈ کیا جا رہا ہے یا جو بھی کورٹ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، اور مطلب ٹھیک ہے تو دیا یہ جو ایران کے اندر تو یہ مسئلہ ہے نا کہ، اور اچھا، یہ تیسری دنیا کے سبھی ملکوں میں جہاں جہاں جمہوریت نما امریت یا امریت نما جمہوریت ہے وہاں یہی مسائل ہیں۔ وہاں پہ جو بندہ ہاتھ آ جائے اس کو سخت ترین سزا دی جاتی ہے، قانون نہیں دیکھا جاتا، اس میں عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جرائم پہ بڑی بڑی سزائیں، یہ ہمیشہ ایسے ملکوں کی نشانی ہوتی ہے کہ جہاں پہ قانون سازی میں اور عوام کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہی معاملہ ہم وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ پھانسیاں دینے کا۔ تو اب اگر پھانسیاں دی جاتی ہیں تو آئی گیس کہ دیکھیں ایران اپنے لیے مشکلات کھڑی کرے گا، کیونکہ اب نیریٹو بدل گیا ہے ادھر۔
اب ادھر وہ ایک پہلے تھا کہ دیکھیے امریکہ اور یورپ کو ایک کریڈیبلٹی کرائسس کا سامنا تھا کہ عراق میں انہوں نے WMDs کی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی ایگزسٹنس ظاہر کی تھی اور اس پریٹیکسٹ پہ عراق پہ حملہ کر دیا تھا اور اس کو تہوبالا کر دیا تھا. ایران کے معاملے میں اب وہ یہ رسک نہیں لے رہے یا یہ بات نہیں کر رہے. اب انہوں نے خالصتاً لوگوں پر ظلم و ستم, لوگوں کی زندگیاں ایرانیوں کے ساتھ, تو یہ ایک ایسا براڈ سبجیکٹ ہے جس پہ آپ اپنی عوام کو اور پارلیمنٹ کو زیادہ جواب دہ نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک یعنی یہ بہانہ کہہ لیں, یہ حقیقت کہہ لیں, یہ گراؤنڈ سچویشن کہہ لیں, اس کے اکارڈنگلی انہوں نے اپنی پالیسی کو تبدیل. جیسے ویم پروگرام ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈس, جی تو ان کی جو پبلک ہے وہ سینٹیمنٹ اپنے ساتھ, درست بات ہے, لیکن پھر بھی مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے سر کہ یہ دے آر ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم. تہران پہ حملہ نہیں ہوگا, شیراز پہ نہیں ہوگا, بڑے شہروں پہ شاید وہاں پہ حملہ نہ ہو. جیسے آج ٹرمپ نے کافی ساری باتیں کی ہیں, امانگسٹ دیم ایک بات آج یہ بھی تھی کہ اداروں پہ جا کے عوام قبضہ کر لیں, آپ خود ٹیک اوور کر لیں وہاں پہ جا کے ادارے. وہ رضا شاہ پہلوی کے جو بیٹے ہیں وہ ادھر نیتنیاہو سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, اور امریکہ میں بھی انہوں نے امپورٹنٹ ملاقات کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ریڈی ٹو ٹیک اٹ اوور فرام ہیئر دا گورنمنٹ. جس سے یہ تو واضح ہے, وہ آپ کی بات درست ہے کہ نیریٹو میں شفٹ لائیں یا اسٹریٹجک جو پالیسی جو اس میں کچھ شفٹ ہے ابھی, لیکن الٹیمیٹ گول تو وہی ہے کہ ادھر رجیم چینج کر دینی ہے. دیکھیے اکبر, یہ معاملہ جو ایران کا ہے نا, اس کو ایک تو اس کے اندرونی طور پہ حالات خراب ہیں. دیکھیے یہ جو کچھ وہاں لوگ جس مشکل سے گزر رہے ہیں, جس مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں, وہاں پہ روٹی کا حاصل کرنا دشوار ہو چکا ہے, وہاں پہ بزنسز ختم ہو چکے ہیں. تو نیچرلی جب سسٹم کولیپس کر رہا ہے تو حکومت کتنی دیر تک یہ برداشت کر سکتی ہے, اور حکومت کتنی دیر یہ بوجھ برداشت کرے گی, آج نہیں تو کل, کیونکہ پابندیاں تو اٹھتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. لیکن اب اس میں ایک دوسرا کانسیپٹ ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے ایران کے ذریعے عرب پر دباؤ رکھا جاتا تھا امریکن اسٹریٹجی میں, کہ جہاں پر وہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کو ان کو ایک سپورٹ, ان کے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر امریکنز بنے رہتے تھے, وہ ایران کو ایک تھریٹ کے طور پہ یوز کرتے رہتے تھے, اس کی ایگزسٹنس کو, کہ جناب دیکھیں اگر ایران نے یہ کر لیا تو آپ ہم سے یہ اسلحہ. لیکن اب ایکویشن میں چائنا. اچھا, اب کوشچن دوسرا آ گیا, وہ یہ ہے کہ جو ایران معاف کیجیے گا, جو غزہ اور اسرائیل کے درمیان, غزہ میں جو اسرائیل کی جارحیت ہے, ایران نے اس میں ایک رول پلے کیا. مطلب ایران ایک ایسی سائڈ پہ کھڑا رہا ہے جو غزہ کی سائڈ تھی. اسماعیل ہانیہ جو غزہ کے عملاً سربراہ تھے, وہ ان کے ہاں ہی مارے گئے. غزہ کے بہت سارے لوگ انہی کے تھے. اسی طرح جو لبنان کی طرف سے حزب اللہ کا پریشر تھا, وہ بھی ایران کی وجہ سے تھا. اب جب یہ ساری چیزیں, نو ڈاؤٹ حزب اللہ ختم ہو گئی, حماس چلیے دوبارہ ری گروپنگ کی کوشش کر رہی ہے, لیکن کہیں پہ افیکٹو ہو سکے وہ بڑا لمبا کیا اس طرح سے دوبارہ فعال ہو پائے گی, نہیں ہو پائے گی. تو اب ایران اسرائیل کو ایک مشکل میں ڈالنے کی پوزیشن میں ہے باقی ملکوں کے ساتھ. یعنی تمام, آپ دیکھیں نا کہ جو غزہ پیس پلان ہے اس میں ایک ہی اوپوننٹ ہے, اور وہ اوپوننٹ ایران ہے. تو ایران کے اندر معاملات کو, یعنی ایران کے اندر معاملات امریکن پرسپیکٹو سے اس وقت ٹھیک ہوتے ہیں جب یہاں پہ ایک ایسی گورنمنٹ ہو جو اسرائیل کے لیے امیڈیٹ تھریٹ نہ ہو. اچھا, مجھے یہ غزہ سے زیادہ معاملہ چائنا سے ریلیٹڈ لگتا ہے. اچھا, اب چائنا اگر آپ دیکھیں, الٹیمیٹ کنٹرول چائنا کو کرنا ہے, اور چائنا کی جو انرجی نیڈز ہیں, جن میں سے ایک سائزبل 7% ایران سے پورا ہو رہا ہے, وہ بالکل ٹوٹل بلاکڈ کرنی ہے. وینزویلا سے پہلے کر چکے ہیں, اور وہاں سے چائنا کی جو تھواٹل کرنی ہے گروتھ. دیکھیے جو چائنا کی گروتھ ہے نا, اب وہ اریسٹ نہیں ہو سکتی. الگ بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کوشش کرنی ہے پرٹیکولرلی, کیونکہ تیل واحد ایک چیز ہے جس کے اوپر آج بھی امریکن کنٹرول ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مور سو دین ایور ناؤ, اچھا ریئر ارتھ پہ, جو ریئر ارتھ مٹیریلز ہیں, جو سینسٹیو مٹیریلز ہیں, ان پہ سارا کنٹرول چائنا کا ہے, میجورٹی پہ. تو لہٰذا یہ خود بخود بیلنس ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یعنی اگر آپ تیل کی قیمتیں, اگر آپ فرض کیا آپ چائنا کا تیل بلاک کرتے ہیں, تو سب سے پہلے جس مارکیٹ کو دھکا لگے گا وہ خود امریکن مارکیٹ ہوگی, جب تیل کی پرائسز ڈکلائن کرنا شروع کر دیں گی. اور وہ ایسے, کیونکہ ڈکلائن کرنا, جی چائنا کا جو معاملہ ہے, یعنی دیکھیے جو کاپر کی پرائس ہے نا اس وقت, یا جتنے بھی میٹیریلز ہیں, ان کی پرائس اس وقت سے بڑھنا شروع ہوئی ہے, تقریباً 3 گنا ہو چکی ہے جب سے چائنا نے بائنگ شروع کی. چائنا ٹاپ ایکسپورٹ سرپلس اس کو, تو لہٰذا چائنا, جی جو چائنا کی جو پرابلم ہے, یعنی اب آپ چائنا کی مارکیٹ کو اگر بلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ
किस किस को नहीं, चाइना की ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट डेंट तो हुई है ना टैरिफ्स के साथ. चाइना की एक्सपोर्ट, अच्छा वो एक्सपोर्ट बेस्ड इन वो है इकोनॉमी है. यूएस भी तो मेनली सबसे बड़ा इंपोर्टर है फ्रॉम चाइना. हाँ, तो बिल्कुल. चाइना के ऊपर अगर यूएस कोई भी, हालांकि उसकी डिक्लाइन हुई है, इंपोर्ट्स भी 45% डिक्लाइन हुई हाँ है जी. 2025 में, और एक्सपोर्ट्स पे भी फर्क पड़ा है, लेकिन इवेंचुअली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यूएस. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टेप. नहीं, चाइना ने तो डंप किया उसके बाद. चाइना ने फिर किया उसके है, बाद बिल्कुल. उससे कम प्राइसेस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स South East यूएस Asia और यूरोप और इस तरफ हर चला जगह गया. डंप देखिए किया. फिर चाइना के पास उससे दुनिया को भी बड़ा मसला हुआ. रिजर्व्स बहुत बड़े हैं. फिर चाइना ने अपनी जो करेंसी है RMB उसको बड़ा उसको तो प्रेशर वैसे से चाइना का जो डोमेस्टिक डेट है वो अमेरिका से ज्यादा है. जी. ये अलग बात है कि चाइना ने बोरोइंग बाहर से नहीं की हुई, लेकिन जो इंटरनल बोरोइंग है वो दैट इज अ प्रॉब्लम चाइना के लिए, और वो अमेरिका से ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा. इसलिए वो कह रहे हैं ना कि अब हम डोमेस्टिक मार्केट को इम्प्रूव कर रहे हैं. अगेन वो फिर एक ऐसी इक्वेशन बनती है जिसमें दोनों साइड्स पे बहुत सारे कैश है. अच्छा, ये बात अपनी जगह आराम से नहीं है. तो खैर हम बात ईरान से कुछ भी नहीं. लेकिन ईरान का भी 80% जो ऑयल को मैनेज कर रहा है वो चाइना ही कर रहा है. तो वो आपकी बात भी दुरुस्त है कि अगर आप ईरान के ऊपर कोई भी डेंट लगाते हैं या कोई कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसका इवेंचुअल टारगेट जो है वो चाइना भी हो सकता है. अभी इन नियर फ्यूचर महसूस यूं होता है वेनेजुएलन ऑयल पे कब्जा करके, और अगर ईरान वाला मामला किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है तो फिर उसके बाद मेजॉरिटी ऑयल के ऊपर अमेरिकी कंट्रोल आ जाएगा, मोर सो देन ओपेक एंड OECD नाउ. और फिर ऐसे महसूस होता है कि प्राइसेस स्पाइक की जाएंगी. वो जिसके पास कंट्रोल है, जिसकी मोनोपोली, वो जो मर्जी करे. अभी तो मामला वो थोड़ा सा, चूंकि अब ये तेल की मार्केट इतनी बड़ी बन चुकी है कि इसमें उस तरह की प्राइसेस को मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है. बट अंडर डोनाल्ड ट्रंप यस यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग. एटलीस्ट आप हमाकत की तवक्को कर सकते. बिल्कुल कर सकते. एक फुलिशनेस की तवक्को कर सकते. अंडर जो डोनरो डॉक्ट्रीन है, जो कि अब उसको रिफ्रेस किया गया है, तो अब इसी हवाले से जो हम एक तरफ सोच रहे थे कि वेनेजुएलियन सदर को कैप्चर किया, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड को भी कहा कि हार्ड वे में भी हम इसको वी आर गोइंग टू गेट इट. तो अब दोबारा से एक मसला खड़ा हो गया है और ज़ेर गौर आ गया है, वो है एनेक्सेशन ऑफ कनाडा. यानी अमेरिका ने कनाडा को कहा था कि हमारे 51st स्टेट जो है वो अब बन जाए. तो अब कह रहे हैं कि 8 साल के बड़े दुनिया तनाव के कई मुल्क ऐसे हैं कि अगर ये ऑफर उन्हें दी जाए तो वो एक्सेप्ट कर लें. हाँ, सही बात है हबीब साहब. तो अब जो कनाडा है उसमें तो बहरहाल इस हवाले से काफ़ी रिजेंटमेंट आई, और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी आफ्टर 8 years वो विज़िट करने जा रहे हैं चाइना को, और कह रहे हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हवाले से. इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि एनेक्सेशन का भी ख़तरा है, क्योंकि ट्रंप साहब तो कुछ भी कर सकते हैं. वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह रिसोर्सफुल आपको ग्रीनलैंड नज़र आ रहा है और जो उसकी पोजीशन है जियोग्राफिकली और उसकी सिग्निफिकेंस है, तो यही सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं एज इट इज़ कनाडा के ऊपर भी. तो कनाडा भी बड़ा एक मतलब उनके लिए बेस्ट टारगेट हो सकता है. देखिए, कनाडा के बारे में तो ये बात कही जा चुकी, पहले भी कही जा चुकी है, और उन्होंने तो बिल्कुल अमेरिका में उनके सामने बैठ के कहा था कि हमारा मुल्क फॉर सेल नहीं है और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे. देखिए, हमें ये बात अब ज़हन में रखनी चाहिए कि जो वतनीयत के पुराने तसव्वुरात हैं वो तो ख़त्म हो रहे हैं. ठीक है. अब आप इसमें को बहुत ज़्यादा प्राइड नहीं लेते कि मैं फ़लाँ मुल्क का शहरी हूँ. अब आप इस बात में प्राइड लेते हैं कि मैं फ़लाँ तरक्की याफ्ता मुल्क में रहता हूँ. दुनिया के अक्सर ममालिक अपनी जो वतनीयत या अपने पासपोर्ट की हैसियत और अहमियत खोते चले जा रहे हैं. दुनिया भर की इलीट, आप जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, उनके पास एक से ज़्यादा पासपोर्ट है, उनके बिजनेसेस एक से ज़्यादा मुल्कों में, और वो इसी बात में प्राइड लेते हैं कि उनके पास फ़लाँ मुल्क की भी शहरियत मौजूद है, फ़लाँ मुल्क में उनके घर मौजूद हैं, फ़लाँ मुल्क में उनका कारखाना मौजूद है. तो लिहाजा जो वतन का तसव्वुर जो बुनियादी तौर पे इलीट की सर्विस के लिए बनाया गया था, वो अब खुद इलीट ने ही उससे पीछा छुड़ा लिए. तो लिहाजा ये ऑफ़र जब किसी मुल्क के बारे में वो करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जनाब आप अमेरिका की फ़लाँ स्टेट बन जाए, अमेरिका का हिस्सा बन जाए, तो ये ऑफ़र कोई इतनी ऐसी नहीं है कि जिसको आराम से आप ब्रश असाइड कर सकें. मतलब कनाडा और अमेरिका में फ़र्क क्या है? पहले तो ये भी सोचना है ना कि कनाडा और अमेरिका क्या अलग अलग मुल्क हैं, तो वाकई वो अलग अलग है. लेकिन सर इसमें पहले अगर इस चीज को एड्रेस कर लें कि हाउ रियल इज दिस थ्रेट विच हैज बीन मेड टू कनाडा. ग्रीनलैंड वाली तो बिल्कुल रियल लगती है, वहां से अगेन वहां से चाइना और रशिया का जो क्लाउड है वो कंट्रोल करना है. कनाडा वाला मामला मुझे बैलेंसिंग एक्ट लगता है कि अच्छा हमने ग्रीनलैंड तो करना ही करना है, कनाडा वैसे लिस्ट में डाल दें आप. देखिए, जब कनाडा को आपने कहा है ना, और उसके साथ फिर टैरिफ्स है,
اور پھر 67% اور پھر جس کینیڈا. طرح وہاں سے آنے والا ایلومینیم اینڈ اسٹیل جو ان کی بہت امپورٹنٹ انڈسٹری تھی امریکہ کے لیے, یعنی امریکہ کو سپلائی ہوتا تھا, جب ان ساری چیزوں پہ پابندی لگی ہے, ہائی ٹیرف لگے ہیں, تو کینیڈا بھی ایک ری تھنک کر رہا ہے اس پوری صورتحال. بالکل ڈائیورسیفائی کر رہا ہے اپنے مارکیٹس کو. انگلینڈ, کینیڈا اور امریکہ, ان کے درمیان ریلیشننگ کا آپ کو کانسیپٹ جو ہے وہ کچھ ایسا سمجھنا پڑے گا کہ جیسے ایک 2-3 بھائی ہیں جنہوں نے ساتھ ساتھ مکان بنا لیے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب کینیڈا نے کبھی امریکہ کے مخالف سائڈ لی ہی نہیں ہے. جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں, اس سے پہلے یہ انگلینڈ کے سینٹرل بینک کے گورنر تھے. لیکن حبیب صاحب تو آپ پہلے جی, تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں جب یعنی یہ کہنا, پاکستان اگر یہ کہے یا دنیا کو کوئی اور ملک کہے کہ جناب ہم فلاں ملک کو اپنے ساتھ ملا لیں گے, تو یہ ایک اور بات ہے, یہ ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے. لیکن جب آپ یہ بات ان تینوں ملکوں کے بارے میں آپس میں کہتے ہیں تو یہ سیکیورٹی تھریٹ نہیں, یہ پولیٹیکل تھریٹ ہے. لیکن وہ میرا خیال ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے. ہاں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو مارک کارنی ہے, ان کی وکٹری کے اندر بہت بڑا کردار ہے امریکہ کے اسی اسٹیٹمنٹ کا, اسی تھریٹ کا کہ ہم اس کو انیکس کر لیں گے 51ویں صوبے کے طور پہ. دوسری بات یہ کہ اب پہلے تو اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں, لیکن اب ایسا سینٹیمنٹ آ رہا ہے ٹرمپ کی تمام تر رویوں کو دیکھ کر اور ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان کو دیکھ کے, اب اس وقت کینیڈا میں بھی ایک ریزنٹمنٹ آ رہی ہے کہ ہم اس طرح سے اپنی خود مختاری کو کمپرومائز نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ ایک طرف تو امریکہ نے اتنا ہائی ٹیرف لگایا ہے, لیکن اگین یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے, ابھی تک سیکیورٹی کا ایشو نہیں بنا. نہیں 67% ٹیرف کے ساتھ بھی یو ایس ان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, لیکن چائنا سیکنڈ لارجسٹ ہے. جی ٹھیک ہے, تو اب وہ پرانی, آپ اگر کہیں تو وہ جو پرانے طریقہ کار تھے, ہو سکتا ہے وہ بھی اس سے ڈپارچر کرنا چاہ رہے ہوں اور وہ زیادہ سیلف ریلائنس کی طرف جا رہے ہیں. ورلڈ آرڈر تھا نا وہ, یعنی یورپ کے لیے اور امریکہ کے لیے, اس آرڈر میں جو نیٹ سیکیورٹی تھی وہ رسپانسبلٹی تھی امریکہ کی. ان میں سے کسی ملک نے فوج نہیں رکھی ہوئی. فوجیں ہیں تو بہت چھوٹی سی ہیں, بہت ہی تھوڑی سی سپینڈنگ ہے ان کی ڈیفنس کے اوپر. اچھا, اس کے نتیجے میں جب ڈیفنس کی سپینڈنگ انہوں نے نکالی تو اپنے لوگوں کو بہت زیادہ انہوں نے ریلیف بھی دیا. اب دیکھیے طرح طرح کی گارنٹیز ہیں, طرح طرح کی ان کو وظیفے مل رہے ہیں, بچہ پیدا ہو جائے تب بھی, نہ پیدا ہو تب بھی, ایک ویلفیئر اسٹیٹس کا تصور تھا, لیکن وہ ایک مصنوعی تصور بنا رہا نا, کیونکہ اس میں سے ڈیفنس کا خرچہ نکال دیتے تھے. اب کینیڈا کو بھی اس تھریٹ کا سامنا ہے کہ ہمیں کہیں فوج رکھنی پڑے گی. اچھا, یورپ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 5% آف دا GDP آپ لے کے آئیں ڈیفنس کے اوپر. جاپان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے. جاپان کی کبھی فوج کا سنا ہی نہیں تھا, اب پتہ چل رہا ہے کہ جاپان بھی کوشش کر رہا ہے کہ اپنی فوج کو ریز کرے. تو دیکھیے, امریکہ کے جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہونے کی گارنٹی دنیا کو ملتی تھی اور اس کی بنیاد پہ امریکن ڈالر کو ورلڈ کرنسی کا درجہ حاصل تھا, اب ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے وہ سارا کچھ واپس ہوگا. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ابھی جو کر رہے ہیں کہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیکیورٹی, یعنی میں ہوں سیکیورٹی پرووائڈر, میں نہیں کروں گا تو یہ ہو جائے گا. گرین لینڈ کے بارے میں کہتے ہیں جی اگر ہمارے پاس آ جائے تو نیٹو بڑا فارمیڈیبل ہو جائے گا. صحیح, لیکن جب یہ ان کے پاس چلا جائے گا تو نیٹو رہے گا کہاں؟ گرین کے بارے میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ 500 سال پہلے آپ آ کے کسی زمین پہ بیٹھ گئے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ملک ہو گیا. مطلب بھائی امریکن کہاں سے آئے تھے اور کتنی ایگزیکٹلی سیم سٹوری ہے نا, یہ یورپین سیٹلرز تھے وہاں پہ جا کے, انہوں نے کہا یہ لینڈ ہماری ہے. وہی لاجک ہے. اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ ورلڈ آرڈر کو دھکا دے دے گا. تو اس دھکے سے یہ ورلڈ آرڈر بچتا ہے یا نہیں بچتا, اور امریکہ اگر اس طرح پیچھے آ رہا, یہ تو امریکن ریٹریٹ ہے نا. امریکہ نے کبھی بھی ڈسپائٹ بینگ سپر پاور ایک ہیجمون کی طرح بہیو نہیں کیا تھا, اور اسی وجہ سے لوگوں کو امریکہ جتنی مرضی پاور بن گئی, لوگوں نے اس کے ساتھ الائے کیا ان آل سفیئرز آف لائف وچ ایور وی کین امیجن. ڈرا نہیں امریکہ سے کوئی, کیونکہ وہ ایک پھر بھی ایک لینگویج آف پرنسپلز ہوتی تھی, کچھ تو پرنسپلز کو فالو کیا جاتا تھا. لیکن اب وہی بات ہے نا کہ یہی تو مونرو سے ڈرونرو ڈاکٹرین تک کا سفر ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ آپ انٹرنیشنل پولیس والا کردار ادا کر رہے ہیں روزویلٹ کے دور تک, لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو مسٹ انٹرفیئر انٹو ادرز. تو اب آپ ذرا دیکھیں نا کہ جو پورا سسٹم تھا اس کو, چین کو جب ہم جہاں سے بات شروع تھی کہ ایران سے کنٹین کرنے کے لیے, ایران کو کنٹین کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا, اب آپ ذرا دیکھیے کہ کینیڈا خود چائنا جا رہا ہے, چین کے پاس جا رہا ہے کہ چین کے ساتھ کوئی معاملات کو سیٹل کیا جائے. تو اب آپ ذرا دیکھیے نا کہ بر اعظم امریکہ میں چین کی اگر موجودگی ہو جاتی ہے, یا چین کی سگنیفیکنٹ کوئی امپورٹنٹ ڈپلومیٹک وہاں پہ مینیورنگ
पोजीशन आ जाती है तो आप खुद सोच रहे हैं ना कि अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान होगा या जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी देगी। हबीब साहब अभी देखें नॉर्को टेररिस्ट्स को टैकल करने के लिए अमेरिका ने जो मतलब उनको टारगेट करना शुरू किया करीबियन के अंदर, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ की बड़ी खुली वायलेशन की और उसकी वजह से जो कनाडा है उसको ऑलरेडी इस चीज़ पे बड़ी रिजर्वेशंस हैं, वो उकताया हुआ है, लेकिन वो कॉशियस है क्योंकि ट्रंप से सारे डरते हैं कि ट्रंप कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। नहीं, ट्रंप से डरना तो एक अलग बात है, अहम बात यह है कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये ट्रंप का एरा गुजर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इस शख्स की वजह से पूरी दुनिया ही एक दूसरे से उलझ पड़े। बिल्कुल। तो ये पहली दफा हो रहा है कि अमेरिका पहले लोगों को ठंडा किया करता था और अभी अंटिल रिसेंटली ट्रंप भी ये काम कर रहे थे। अब यानी इंडिया पाकिस्तान के 8 जंगें रुकवाई और अब वो जंगें छेड़ने की बात करना शुरू हो गए। 8 जंगें रुकवाई सही। लेकिन हबीब साहब इसमें ये चीज़ अहम है कि जो अमेरिका ने पिछले पूरे साल एक टैरिफ की पॉलिसी की थी स्टार्ट, ठीक है, ऐसा लगता है कि साल के एंड में हमें नज़र आया कि जिस मुल्क पे सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, इंडिया को देख लें और चाइना को देख लें, तो वो इकोनॉमी सरप्लस में गई और चाइना तो ख़ास तौर पे $1.2 ट्रिलियन का सरप्लस में गया। देखिए चाइना तो हमेशा सरप्लस में ही रहता ऐसा लग रहा है कि फॉर वेरी लॉन्ग। आप देख रहे पिछले काफी तवील अरसे से चाइना हमेशा सरप्लस में रहता है। लेकिन ये रिकॉर्ड है 2014 से अब तक। उसका रिकॉर्ड जो है ना वो हर साल उसका एक नया रिकॉर्ड होता है। यानी आप देखिए कि पूरी दुनिया का इस वक्त चाइना हर मुल्क का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमलन। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ चाइना 2 मुल्कों से ट्रेड डेफिसिट लेता है, एक जर्मनी से और एक साउथ कोरिया से, बाकी कहीं से उसका ट्रेड डेफिसिट नहीं है और वो बड़ा छोटा है। चाइना से ट्रेड डेफिसिट देखिए यूएस तो है ही ट्रेड डेफिसिट में ना, पूरी दुनिया के साथ ट्रेड डेफिसिट में। तो अब वो उनका जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना का वो सिर्फ 2 मुल्कों के साथ और इतना नेग्लिजिबल है कि उनको असर नहीं होता। तो लिहाजा चाइना तो मुसलसल अपना 2001 से वो मुसलसल रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है। हर साल उसका सरप्लस पीछे से ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये हाईएस्ट है 2014 अब ये आप अगली दफा देखेंगे कि मजीद ऊपर चला जाएगा। लेकिन अब देखिए अब रिस्ट्रिक्शंस का अब असर आएगा ना, अब असर आना शुरू होगा 2025 का एंड जो उन्होंने किया है। तो अच्छा हबीब साहब, ये पाकिस्तान ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी कि JF-17 के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान के बहुत से ममालिक से। पिछले दिनों आपको याद है हमने बताया था कि दफ्तर खारजा ने कहा था कि कमेंट नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि अभी हमें इस बारे में इल्म नहीं है, हम खुद बता देंगे इसके बारे में। तो इंडोनेशिया ने भी इंटरेस्ट शो किया, फिर हमें सऊदीया की खबर भी आई, तो अब कह रहे हैं पाकिस्तान ने फॉर्मली इसकी तस्दीक कर दी है और वो कह रहे हैं चाइना को भी इसमें एतमाद में लेंगे। देखिए अभी तो ये तो भी बात होगी ना। सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक जहाज का देना, एक जहाज खाली एक चीज़ नहीं है कि मैंने उठा के दे दी और अब आप इसकी जिम्मेदारी, ये गाड़ी बेचने जैसा नहीं है, बल्कि तकरीबन गाड़ी से कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिलसिला है। आपने जहाज उस जगह देने होते हैं, उस तरह देने होते हैं कि जहाँ पे आपको यकीन होता है, या जो मुल्क लेते हैं वो ये इसलिए लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल को सियासत, यानी वो जिसके खिलाफ अपने किसी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहें और वो मुल्क जहाज़ प्रोवाइड करने वाले का दोस्त बन जाए। ये एक सियासी फैसला है। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत सारा असला जब दिया था तो साथ ये लिखवाया था कि आप ये इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें होती। अब पाकिस्तान से जब जहाज़ लिए जाएंगे तो दुनिया को ये भी देखना है कि कल को इंडोनेशिया या कोई और मुल्क अगर देखता है कि पाकिस्तान की पोजीशन, जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो तो अपोजिट के साथ है, हमारे एडवर्सरी के साथ है, लेकिन जहाज़ वो हमें बेच रहे हैं, तो ये चीज़ें अभी शो ऑफ इंटरेस्ट की सतह पे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि इतनी जल्दी ये नहीं होगा कि पूरी दुनिया अपने फ्लीट को तब्दील करना शुरू कर दे, चाइनीज टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना शुरू कर दे, वो इतनी जल्दी नहीं होगा। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में थोड़ी सी आदत यह है यहाँ पे लोगों की, बिलखुसूस हमारी हुकूमत की, कि बहुत छोटी सी डेवलपमेंट होती है, उसके साथ ही आप एक बड़ा सा दावा देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जहाज़ एक भी बिका नहीं है, ठीक है, तो आपका वज़ीर दिफा आके कहने लगा है, यानी पाकिस्तान का वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि हम इतने जहाज़ बेचेंगे कि हमें IMF की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये बहुत अर्ली स्टेज पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते। तो लिहाजा अभी इन बातों पे अभी वर्ल्ड रिएक्शन ने आना है, दुनिया भी देखेगी, लेने वाला भी सोचेगा। अच्छा, कि इसके साथ, क्योंकि JF थंडर लेना, जहाज लेने का मतलब यह है कि आपने अगले 40 इयर्स पॉलिटिकली फिर पाकिस्तान के साथ चलना है। और सर उससे भी एक और चीज़ है, चाइना के साथ, जी, चाइना के साथ 58-42 की रेशियो है
अभी भी इंजन वहां पे, हमारे यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग है JF-17 थंडर की, नंबर 1. नंबर 2, जो इंडियन आर्मी कुछ हम बॉडी बना रहे हैं इंडियन आर्मी चीफ ने जो बात की है, उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं खुल के बयान नहीं कर सकता, जो मई में हमारा वो जो हुआ था उनके साथ, उसने ये बात इंडियन आर्मी चीफ ने खुद कंसीड की है कि पाकिस्तान वाज बीइंग गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ आवर्स. वो कौन दे रहा था? हाँ, चाइना दे रहा था ना. चले, अच्छा, वो ये कहता है कि ये उनकी कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन दे वर प्रोवाइडेड इट फ्रॉम समवेयर. ऑब्वियसली वो चाइना का नाम आप लेते हैं. JF-17 थंडर ने परफॉर्म जो किया है वो उसमें अलूफ रह के तो नहीं किया कि जो सिस्टम है ना, पूरा एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर वो मौजूद था. सो अगेन चाइना से जहाज का जो मेजर कंपोनेंट है, इंजन जो है, वो चाइना से आना है. फिर उसके अलावा जो उसकी इंटीग्रेशन है वो चाइना, बल्कि वो कहीं और से, वो कई मुल्क है, हम नहीं कर रहे हैं जी, हम नहीं कर रहे. हम सिर्फ उसके कुछ विंग्स बनाते हैं और कुछ दूसरी चीजें, कुछ असेंबली करते हैं. आपकी बात ठीक है कि एग्जैजरेट यहाँ पे बहुत ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन वो जो इंडियन आर्मी चीफ ने कल लेकिन जो पाकिस्तान अकबर ने का बात जिक्र की है किया, ना, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि दुनिया ये भी देख रही है कि JF-17 के लिए वो जो एनवायरनमेंट है जिसमें दिस इज दी बेस्ट जहाज, वो भी तो चाहिए हमें. बिल्कुल. और वो चाइना से लेने थे अमेरिका बहुत सारे मुल्कों को. और वो चाहे कि जनाब वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की जगह चाइनीज टेक्नोलॉजी पे ज्यादा रिलाय करना शुरू कर दें, खासतौर पर मिलिट्री हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री हार्डवेयर की बात कर रहा हूं. और अमेरिका जो कि पहले ही सारा गेम बिछा के बैठा हुआ चाइना को रोकने के लिए. सो ये समझ नहीं आती बात कि यहाँ पे वो चाइना को कैसे. हबीब साहब, भारतीय आर्मी चीफ ने कल ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है. देखिए, उन्होंने तो कई दावे किए. उन्होंने तो एक दावा ये भी किया कि हमने फर्स्ट 22 मिनट में ऑफ ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस खत्म कर दिया था. अब ये कैसा दावा है? नहीं, मैं अच्छा, वो दावा ये है कि हमने वो बुनियादी तौर पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अपने जो मिलिट्री टारगेट्स लॉक किए थे, हमने उनको स्ट्राइक की इनसाइड पाकिस्तान, एंड देन वी बिलीव्ड एक्चुअली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि खत्म हो गया, दोबारा ना और कुछ ना करना. ऐसे थोड़ा होता है. एक पे कब्जा करने के बाद उन्होंने सोचा कि बस खत्म हो गया. नहीं, उनका ख्याल था कि वो मिसाइल मारने, चलो जी चुप करके. एक और बात तो नहीं होना, व्हिच इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द फ्यूचर. उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए और हमारे मार्का हक पे कहीं भी एटमी हथियार की धमकी नहीं है. ठीक है. अच्छा, देखिए, पाकिस्तान की जो बड़ी गलतियां हैं उनमें से एक गलती ऑपरेशन कारगिल था. उसमें क्या हुआ कि जब 98 में दोनों मुल्कों ने धमाके कर दिए थे, तो उस वक्त ये तय हो गया था कि दोनों मुल्क बराह रास्त इंगेज नहीं होंगे मिलिटरीली. अच्छा, उसमें क्या पाकिस्तान ने गलती की, और पाकिस्तान ने जब वहाँ पे कारगिल में ऑपरेशन किया, दोनों मुल्कों की फौजें हमने इंगेज हो गई, और आपको ये पता चल गया कि दोनों मुल्क एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे. बस सर, मैं उसमें डिफर ये करूंगा, फौजें इंगेज नहीं हुई दोनों मुल्क. देखिए, दोनों मुल्क नहीं, मैं उसमें बात कारगिल में हुई थी. कारगिल में नीचे से भी कुछ लोग, फिर फिजाइया भी हो गई थी ना. देखिए, हमने तो उसको उस वक्त भी ऑफिशियली ये माना ही नहीं कि हमारी फौज है. आपको तो मुजाहिदीन, बाद में हमने मान लिया ना, मुजाहिदीन थे ना वो. बात देखिए, हमने तो बाद में निशाने हैदर भी दिए थे ना. तो खैर, उसके बाद क्या हुआ कि एक अब रास्ता खुल गया. ऑपरेशन सिंदूर ने एक दफा, और मार्का हक ने, ये दोनों चीजें एक दफा, ये चीज फिर एक दफा साबित कर दी है कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे. इसका मतलब है कि तसादुम आइंदा भी हो सकता है और वो नॉन न्यूक्लियर होगा. इस वजह से जो जनरल उपेंद्रा द्विवेदी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें, यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी किस्म का कोई न्यूक्लियर धमकी का काम नहीं किया. सर, हुई थी वैसे, ये तो वो गलत. पाकिस्तान के मीडिया ने कुछ ऐसा क्लेम किया था. वैसे हमारे यहाँ पे टीवी के ऊपर टिकर चले, यहाँ पे वो सबके जनाब अल नसर मिसाइल यूज होगा, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, तो देखिए उसको वज़ीर आज़म ने चेयर किया, और अल नसर मिसाइल जो कि टैक्टिकल वॉरहेड कैरियर है. अब नहीं, लेकिन अब आप इसका जवाब देखिए, ये बड़ी कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है. इसका जवाब पाकिस्तान ये नहीं दे सकता कि नहीं जी हमने कहा, हमारे मीडिया में ऐसी बात हुई थी. नहीं, पाकिस्तान ये तो नहीं कह सकता ना कि हम फॉर्मली हमने जहाज लॉन्च कर दिया था, सिग्नल किया था. ठीक है. लेकिन जब वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है कि अब आप इस बात को समझें कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर साइड पे जाएगा. चलिए, वो तो अभी कन्वेंशनल अफोर्ड नहीं करते. दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट. ये बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है कि दोनों तरफ से कुछ असूल जो हैं वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं और उनकी कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा. आज के लिए इतना ही. आपसे मुलाकात होगी कल.